students, once again I welcome in the second part of this lesson World Heritage. In the first part of this lesson we have seen history of World Heritage sites and the World Heritage Committee, and in the second part of this lesson or video we are going to study about becoming a World Heritage Site and types of World Heritage Sites and World Heritage Sites in danger. Let's study the remaining part of this lesson. Now the next para, the World Heritage Committee. Today the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. In this para, there is a new word. टेरिटरी मीन्स रिजन, प्रांत किंवा प्रदेश. जागतिक वारसा समिती ह्याचं जे कार्य आहे त्या कार्याबद्दलची माहिती. आज जागतिक वारसा समितीकडेच युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत कोणत्या भागांचा स्थळांचा समावेश कराव्याचा त्याची जबाबदारी आहे. या समितीची बैठक वर्षातून एकदा होते. समितीत 21 घटक राज्यातून निवडलेले सदस्य असतात. ज्या सदस्यांनी निवड जागतिक वारसा केंद्राच्या सर्वसाधारण सभेत 6 वर्षासाठी केली जाते. आपापल्या प्रदेशातील नवनवीन स्थळे ओळखून त्यांची पारख करून त्यांचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्याची जबाबदारी स्थानिक व घटक राज्यांची असते. नाव द नेक्स्ट पॅराग्राफ, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट. There are 5 steps in becoming a World Heritage Site, the first of which is for a country or state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. This is called the tentative list, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. Next, countries are then able to select sites from their tentative lists to be included on a nomination file. The third step is a review of the nomination file by 2 advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage Committee. जागतिक वारसा स्थळ बनवण्यासाठी जे काही टप्पे आहेत त्याबद्दलची माहिती. जागतिक वारसा स्थळ बनवण्यासाठी 5 टप्पे आहेत. प्रथमतः आपला देश किंवा घटक राज्यातील लक्षणीय सांस्कृतिक व नैसर्गिक स्थळांची सविस्तर यादी तयार करणे. यास अंदाजित अथवा प्रयोगात्मक यादी म्हणतात आणि ती फार महत्त्वाची असते, कारण या यादीत स्थळांचे नामनिर्देशित असल्याशिवाय जागतिक वारसा यादीत त्यांचा विचार केला जात नाही. नंतर निवड यादीत समाविष्ट करण्यासाठी देश प्रायोगिक व प्रारूप यादीतील स्थळांची निवड करू शकतात. तिसरा टप्पा म्हणजे निवड यादींचे पुनरावलोकन 2 सल्लागार समित्याकडून केले जाते. त्यानंतर ज्या समित्यात आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि स्थळ परिषद व जागतिक संवर्धन संघटना यांचा समावेश असतो, जे मग जागतिक वारसा समितीकडे शिफारस करतात. The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List. The final step in becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominated site meets at least one of 10 selection criteria. If the site meets these criteria, it can then be inscribed on the World Heritage List. Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. जागतिक वारसा समितीची वर्षातून एकदा बैठक होऊन
या शिफारशींचे पुनरावलोकन होते व जागतिक वारसा यादीत कोणत्या स्थळांचा समावेश होईल यांचा निर्णय घेतला जातो. जागतिक वारसा स्थळ बनण्याचा शेवटचा टप्पा म्हणजे निवडीसाठी निश्चित केलेल्या 10 पैकी कमीत कमी एक जर स्थळ निकष पूर्ण करत असतील तर त्यांचा जागतिक वारसा यादीत समावेश होऊ शकतो, अन्यथा होऊ शकत नाही. एकदा का ते स्थळ या प्रक्रियेतून जाते आणि त्यांची निवड होते तेव्हा ज्या प्रदेशात ते असते त्या देशाची ती संपत्ती राहते, परंतु ती आंतरराष्ट्रीय समुदायाची ही समजली जाते. इन दिस पॅराग्राफ देर आर सम न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज इन्व्हेंटरी मीन्स अ डिटेल्ड लिस्ट, सविस्तर यादी किंवा सूची. नेक्स्ट वन रिकमेंडेशन मीन्स सजेशन और प्रपोजल, शिफारस किंवा सूचना. नेक्स्ट वन इज क्रायटेरिया मीन्स फिक्स्ड बेसिस टू जज, निकष. अँड लास्ट वन इज इन्स्क्राईब मीन्स प्रिंट और इनरोल म्हणजे नाव कोरणे किंवा नाव समावेश करणे. नाव द नेक्स्ट पॅराग्राफ. टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ॲज ऑफ 2009 there are 890 World Heritage Sites that are located in 140 countries according to the map. 689 of these sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Centre of Vienna in Austria. 176 are natural and feature such locations as the United States, Yellowstone and Grand Canyon National Parks. 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that is natural and cultural. Peru's Machu Picchu is one of these. Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44. जागतिक वारसास्थळांचे जे प्रकार आहेत त्या प्रकाराबद्दलची माहिती. सन 2009 नुसार 148 देशात 890 जागतिक वारसास्थळे आहेत. 789 स्थळे ही सांस्कृतिक आहेत, ज्यात ऑस्ट्रेलियातील सिडनी ओपेरा हाऊस आणि ऑस्ट्रियातील व्हिएन्नाचे ऐतिहासिक केंद्र या ठिकाणांचा समावेश आहे. 176 हे नैसर्गिक आहेत. हा परिसर म्हणजे यूएसचे अमेरिकेचे येलोस्टोन आणि ग्रँड कॅनॉन नॅशनल पार्क्स. जागतिक वारसास्थळांचे 25 ठिकाणे नैसर्गिक व सांस्कृतिक असे मिश्र समजले जातात. पेरूचे माचू पिच्चू हे त्यापैकीच एक. इटलीतील सर्वात जास्त 44 जागतिक वारसास्थळे आहेत. इंडिया हॅज 36, 28 कल्चरल, 7 नॅचरल अँड 1 मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हॅज डिवायडेड द वर्ल्ड countries into 5 geographic zones which include: first one is Africa, second one is Arab states, third one is Asia Pacific including Australia and Oceania, fourth one is Europe and North America, and last one is Latin America and the Caribbean. भारतात 36, 28 सांस्कृतिक, 7 नैसर्गिक व 1 मिश्र असे एकूण 36 जागतिक वारसास्थळे आहेत. जागतिक वारसा समितीने जगातील देशांची भौगोलिकदृष्ट्या 5 पट्ट्यात विभागात विभाजन केले आहे, ज्यामध्ये पहिला आहे तो आफ्रिका, दुसरा आहे तो अरब राज्ये, तिसरा आहे तो आशिया पॅसिफिक, ऑस्ट्रेलिया व महासागरासह, चौथा आहे तो युरोप व उत्तर अमेरिका आणि शेवटचा म्हणजे 5वा आहे तो लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियन. नाउ द लास्ट पॅराग्राफ. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर. Like many natural and historic cultural sites around the world, many World Heritage Sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. In the world, there are some sites are in danger. What are the reasons for that? And why they are in danger? Now let's see the reasons behind it in the last paragraph. शेवटच्या पॅराग्राफमध्ये जगातील काही जागतिक वारसास्थळे धोक्यात आहेत, त्या पाठिंबाची कोणती कारणं आहेत आणि ती का नष्ट होत चाललेली आहेत त्याबद्दलची माहिती आपण ह्या शेवटच्या परिच्छेदामध्ये बघायचं आहे.
जगातील अनेक नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थळाप्रमाणे जागतिक वारसा स्थळे हे धोक्यात आले आहेत. जसे की ते नष्ट केले जात आहेत, युद्धामुळे हरवले जात आहेत. शिकार, भूकंपासारखे नैसर्गिक आपत्ती, अनियंत्रित शहरीकरण, पर्यटनांची मोठी रेलचेल, तसेच वायू प्रदूषण व आम्लयुक्त पाऊस अशा पर्यावरणीय घटकामुळे सुद्धा त्यांच्यावरती फार मोठा परिणाम होत चाललेला आहे. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दॅट आर इन डेंजर आर इन्स्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी टू allocate resources from the World Heritage Fund to the site. In addition, different plans are put into place to protect and or restore the site. If, however, a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage list, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. To learn more about World Heritage sites, visit the World Heritage Center's website at whc.unesco.organization. धोक्यात असणाऱ्या स्थळांची माहिती जागतिक वारसा स्थळाकडे स्वतंत्र यादी तयार केली जाते. ज्या स्थळांनी जागतिक वारसा समिती जागतिक वारसा कोशातून फंडातून निधी वाटप करते, त्याशिवाय ते स्थळ रक्षणासाठी किंवा पुनर्निर्मितीसाठी विविध योजनासुद्धा अंमलात आणल्या जातात. इतके करूनही जर सदरील किंवा जी स्थळं ही जागतिक वारसा स्थळांचे गुणधर्म पाळत नसेल तर जागतिक वारसा समिती त्या स्थळांचे नाव यादीतून सुद्धा वगळू शकते. जागतिक वारसा स्थळाबाबत अधिक माहिती जर आपल्याला मिळवायची असेल तर जागतिक वारसा केंद्राच्या whc.unesco.organization या संकेतस्थळावर भेटसुद्धा आपण देऊ शकता. In this lesson we have seen about the sites who are considered as World Heritage Sites in the world and what are the steps to decide in this list and why they are ruining and why they are danger, and also UNESCO what steps have taken to restore them. This information we have seen in this lesson. या पाठामध्ये आपल्याला जगामध्ये जी जागतिक वारसा ठिकाणं किंवा स्थळं आहेत आणि त्याचा समावेश जागतिक वारसा यादीमध्ये कसा करतात, त्यांचे निकष आणि कशासाठी किंवा कुठल्या कारणामुळे ही काही स्थळं धोक्यामध्ये आहेत आणि कशा प्रकारे युनेस्को त्या स्थळाबद्दलची देखभाल कशी करते त्याबद्दलची परिपूर्ण माहिती आपण ह्या पाठामध्ये बघण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. धन्यवाद.